Okay. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. So, in the last lecture, already we had discussed the mode of propagation. In this mode of propagation, first we had discussed the acceptance angle. So, we have one optical fiber having the two ends. The out of these two ends, the one end is we call the light or the launching end. On that through this end, light is entered into the optical fiber. So light is propagated from one point to the second point by the total internal reflection, and at the finally there is the one equation for the acceptance angle. So what is that equation? Acceptance angle theta 0 is equal to sine inverse into the square root of n1 square minus n2 square. This is the equation or the expression for the acceptance angle. After that, we had discussed the acceptance cone. What is that acceptance cone? There is the one cone in between the incident ray and the axis of the optical fiber. So whatever rays enters in that optical fiber through that कोन, जेवढी काही त्या कोनवरती किंवा त्या कोनाच्या एरियामध्ये जेवढी लाईट किंवा सिग्नल्स येतील तेवढेच सिग्नल्स किंवा तेवढीच लाईट आपण त्या ऑप्टिकल फायबर थ्रू 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट काय करतोय, पास करतोय, प्रोपॅगेट करतोय. आफ्टर दॅट वी हॅड डिस्कस्ड द fractional refractive index change. So in that case we will discuss already we had discussed the change in the refractive indices. म्हणजे we have the two refractive indices n1 and the n2. In between these two refractive indices there is the very small change. It is in the order of 0.01. बरोबर आहे ना? एवढंच सांगितलं होतं ना? Yes, sir. Yes. After that we had discussed the numerical aperture. What is the numerical aperture? Basically the light gathering ability of optical fiber is depends on the two factors. Light gathering जी ability आहे त्या optical fiberच्या मध्ये ती दोन फॅक्टर वरती डिपेंड्स आहे. Which are these two factors? The first factor is the size of the core and the second factor is the numerical aperture. So this numerical aperture is we determine using the again two terms. Which are these two terms? The first one is the acceptance angle and the second one is the fractional refractive index change. So what is the statement for the numerical aperture? Numerical aperture साठी आपण काय स्टेटमेंट मेन्शन केलं? Numerical aperture is defined as the sine of numerical aperture is defined as the sine of कशाचा साइन घेतला होता आपण? साइन ऑफ द acceptance angle. acceptance angle चा आपण काय घेतला होता? साइन घेतला होता. सो इन दॅट केस तुम्हाला काय इन्स्ट्रक्शन सांगितले होते का की सरांनी 2:15 ला वगैरे लेक्चर स्टार्ट होईल वगैरे असं काय? Yes, sir. Yes, sir. ओके 2:15 पर्यंत आपण जे काही याच्या आधीच्या लेक्चर मध्ये बघितले ते डिस्कस करूयात आणि त्याच्यानंतर आपण आजचा जो पॉइंट आहे तो पॉइंट स्टार्ट करूयात. ओके, ठीक आहे. सो ऍज पर द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल अॅपरेचर we can write the mathematical equation. So what is that? Na is equal to sine into sine inverse into square root of 1 minus n1 square minus n2 square. त्याच्यामधून आपण साइन इनवर्स अँड द साइन कॅन्सल केलं, ते n1 प्लस n2 इंटू n1 मायनस n2 हे पुटअप केल्यानंतर डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटरला आपण कशाने मल्टिप्लाय केलं तर 2n1 ते केल्यानंतर आपल्याला लास्ट ऍट द फायनली याच्यासाठी काय इक्वेशन भेटलं होतं फॉर द न्यूमेरिकल अॅपरेचर? व्हॉट इज दॅट इक्वेशन फॉर द न्यूमेरिकल अॅपरेचर? सो न्यूमेरिकल अॅपरेचर Na इज इक्वल टू n1 Root of two delta. Okay, I think in the last lecture up to this point we had discussed. बरोबर आहे? या पॉइंट पर्यंत आपण डिस्कस केलं. ओके, so in today's lecture we will discuss the classification of optical fiber, advantages of optical fiber over the wire communication, and the applications of the optical fiber. We will discuss these three important subunits
ऑफ दिस ऑप्टिकल फायबर. या ऑप्टिकल फायबर मधले हे 3 सब युनिट्स आहेत ते आपण डिस्कस करूयात. ओके, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला आता एक समजलं बघा की लाईटचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किंवा लाईट बेंड कुठे होत असते जर का लाईट एखाद्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मधून दुसऱ्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कडे जाते. म्हणजे आपल्याकडे 2 मीडियम आहेत आणि त्या 2 मीडियमचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जर चेंज असेल तर तिथे लाईटचं काय होत असतं, बेंडिंग होत असतं. ते रिफ्रॅक्शन होऊ देत, रिफ्लेक्शन होऊ देत, काहीतरी होऊ देत, अँगलमध्ये काहीतरी बेंड होत असते. हा थोडासा पॉईंट थोडासा लक्षात राहू देत. आपण या क्लासिफिकेशन मध्ये ते आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. आय थिंक टाइम झालेला आहे आपलं, 2:15 झालेत. Okay, shall we start our today's actual point? Yes, sir. I think now my screen is visible. Visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अरे आपली ती मिड टर्म टेस्ट आहे त्याचा सिलेबस माहिती आहे ना? Yes, sir. This midterm test is on the first unit, first section. पहिल्या सेक्शन मध्ये जे 4 चॅप्टर आहेत, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, क्रिस्टलोग्राफी, साउंड इंजिनिअरिंग अँड द रिलेटिव्ह स्टिक्स मेकॅनिक्स. Based on these 4 chapters, our midterm test is on these 4 chapters. Okay, ठीक आहे. तुम्हाला कधी कोणाला कोणत्या पॉइंट बद्दल काही हे करायचं असेल तर तुम्ही एनी टाइम विचारू शकता कधी. ओके, ठीक आहे. नाउ वी विल डिस्कस टुडेज पॉइंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स. बेसिकली there are 2 different types of the optical fibers. The first type is the single mode fiber. Hello? First type is the single mode fiber and the second type is the multi mode fiber. आणि जो आपण सिंगल मोड फायबर म्हणतो त्याला आपण SMF म्हणू शकतो किंवा जो मल्टी मोड ऑप्टिकल फायबर आहे त्याला MMF म्हणू शकतो. Now we will discuss one by one. Again, in multi-mode optical fiber, there are 2 types. Multi-mode step index multi-mode optical fiber and graded index multi-mode optical fiber. What I say? Basically, there are 2 different types of the optical fibers. Which are these 2 different types? The first one is the single mode optical fiber, that is the SMF. And the second is the multi-mode optical fiber, that is MMF. आता हे जे नाव आहेत बघा, या नावानुसार जर त्याचा विचार केला तर काय असेल सिंगल मोड मध्ये आणि मल्टी मोड मध्ये? मोड, टेल मी व्हॉट इज मीन बाय द मोड? Yes, path. Yes, good. Mode means path. सिंगल मोड म्हणजे काय असेल तिथं? ते एकाच पाथ मधून म्हणजे ट्रॅव्हल करत असते. Whatever light propagated from the optical fiber or the signals travels only one path, travels through the only one path. एकाच पाथ मधून ते ट्रॅव्हल होत असते. In the multimode optical fibers, is the single path or number of paths? Number of paths. Number of paths or the number of modes. Again, in this multimode optical fiber, there are 2 types of the multimode optical fiber. हा सिंगल मोड हा एकच आहे, पण मल्टीमोडला जर आपण पुन्हा गेलो तर मल्टीमोडचे पुन्हा 2 टाइप्स पडते. ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेडेड इंडेक्स और द इंडेक्स, प्रोफाइल इंडेक्स वरून त्याचे आपल्याला 2 टाइप भेटते. ते आपण पुढे डिस्कस करूयात. याच्या पुढची स्लाइड आहे ती त्याचीच आहे. सो व्हॉट इज द सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर? So in single mode optical fiber, in this optical fiber, the core is very fine and the thin with uniform refractive index of higher value. What I say? In the single mode optical fiber, the size of core is very thin or the fine
अँड द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द कोर इज युनिफॉर्म. युनिफॉर्म हा वर्ड इथं खूप इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा आपण मल्टीमोड मध्ये जाऊ तिथं कुठेतरी नॉन युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असणार आहे. व्हॉट आय से, इन द सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर the refractive index of the core region is the uniform of higher value, and the surrounded by and it's surrounded by the cladding of lower refractive index. जो तुमचा कोर रिजन आहे त्याच्या भोवती कोण आहे तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे, हॅव्हिंग द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स लोअर दॅन द कोर. कोर जो आहे रिजन त्याचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे त्याच्यापेक्षा या क्लॅडिंग रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा आहे, लोअर आहे, कमी आहे. सो in the single mode optical fiber light travels in the single path. एकाच पाथ मधून लाईट ट्रॅव्हल होते, दॅट इज अलॉंग द ऍक्सिस. एमसीक्यू साठी इम्पॉर्टंट आहे. इन द सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर लाईट इज, किंवा त्याला पाथ किती असते, सिंगल असता म्हणतो आपण, आणि तो कुठून असतो, अलॉंग द ऍक्सिस. म्हणजे सियर इफ वी सी द फिगर, ही जर फिगर तुम्ही इथं बघितली तर याच्यामध्ये इथं बघा, इथं दिसते बघा, हा तुमचा या फायबरचा ऍक्सिस आहे ना, हो आहे का, इथं आहे का हा ऍक्सिस. या ऍक्सिसच्या पाथ वरूनच, अलॉंग द ऍक्सिस, या ऍक्सिस वरूनच तुमची लाईट किंवा तुमचे सिग्नल्स काय होते, प्रोपॅगेटेड होते, ट्रॅव्हल होते 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. So it has zero order mode. It has a zero order mode. Or zero order mode means इथं कुठेही तुम्हाला असं एखादं झिगझॅग टाइप किंवा टोटल इंटरनल टाइप तुम्हाला एखाद्या सुद्धा सिग्नल्स किंवा एखादी सुद्धा रे इथं ऑब्झर्व होणार नाही. सो वी कॅन से देर इज द झिरो मोड और द झिरो ऑर्डर मोड. सो इन द सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर your delta is the fractional refractive index change and numerical aperture are very small. हा जो डेल्टा आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज आणि जो तुमचा न्यूमेरिकल अॅपरेचर आहे त्यांची जी व्हॅल्यू असते ती कशी असते, खूप खूप स्मॉल असते, अँड इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 0.002. 0.002. आता तुम्हाला जर विचारलं की सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर काय आहे, तर तुम्ही काय सांगणार, इन सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर there is the innermost region is the core region having the uniform refractive index. Second region is known as the cladding region. The refractive index of the cladding region is lower than the refractive index of the core region. So here the light travel along a only single path, that is along the axis of the fiber, along the axis of the fiber. So in single mode optical fiber, both fractional refractive index change and delta are very small, and it is in the order of 0.002. Okay, see here. आता जर काही इथं बघितली, ह्या जर फिगर बघितला तर तुम्ही अशी जर एखादी लाईन ड्रॉ केली, स्ट्रेट लाईन, तर हा तुमचा कोर रिजन झाला बघा. असं जर तुम्ही बघितलं तर इथं कोर रिजन झाला बघा. आता मोड म्हणजे काय, की इथून तुमची लाईट एंटर होती किंवा जाते, इथून ऍक्सिस आहे असाच. इथं कुठे तुम्हाला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मुळे चेंज झालेला दिसतोय का, कुठे की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज झाला म्हणून तिथं लाईटला बेंड आला वगैरे, सिग्नलला बेंड आला असं दिसते का कुठं, नाही. त्याच्यामुळे आपण म्हणायचं की तिथं झिरो ऑर्डर मोड आहे. लाईट ही त्या ऍक्सिसच्या, त्या फायबरच्या ऍक्सिसच्या अलॉंग, म्हणजे ऍक्सिस मधूनच जाते असं तुम्ही म्हणू शकता. So this is the single mode optical fiber. Okay, now we go to the second type, that is the multi-mode optical fiber. मी आधी सांगितले की तुम्हाला मल्टीमोड ऑप्टिकल फायबरचे पुन्हा दोन वेगवेगळे टाइप्स आहेत. Which are these two types of the multi-mode optical fibers? The first type is the step index optical fiber, and the second type is the graded index optical fiber. See here again. आता बघा, सियर फिगर कडे पहिल्यांदा लक्ष द्या. हे असं तुमचं स्ट्रक्चर आहे असं कन्सिडर करा. अरे ही पहिली फिगर आहे, ए काय इंडिकेट करते, पहिली फिगर काय इंडिकेट करते, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स प्रोफाईल मीन्स काय आहे बघा,
हा N1 कशाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असतो? Core. N1 इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ Four. कशाचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे? कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे. म्हणजे हा जो रिजन आहे ना, हा कोरचा रिजन आहे असं कन्सिडर करा. कुठपर्यंत? इथपर्यंत हा कोरचा रिजन आहे असं समजा. हा. बघा आता हा रिजन जर संपला तर इमिडिएटली दुसरा रिजन चालू होतोय का हो? कशाचा दुसरा रिजन हा चालू होतोय? क्लॅडिंग रिजनचा चालू होते, बरोबर आहे. मग इमिडिएटली तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तिथे चेंज होतोय का हो? होणार ना. क्लॅडिंग मध्ये गेला की तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज होतो, बरोबर आहे. येस सर. पण काय सांगा, विचारा. पण असं काय लक्षात ठेवू नका. हा काय ऍट अ पॉइंटला लगेच हे होईल का डायरेक्ट N1 वरून N2 वरून? एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला आता. काय एक्झाम्पल देतो? आता बघा, माझ्याकडे वेगवेगळे 2 मटेरियल्स आहेत. किंवा ही चार्जरची केबल तुम्हाला दिसते का? दिसते? येस. दिसते ना. ओके, ठीक आहे. याच्यामध्ये थोडस व्यवस्थित बघा. एका रिजन नंतर इमिडिएटली दुसरा रिजन दिसतो का तुम्हाला? बघा बरं. एका रिजन नंतर इमिडिएटली तुम्हाला दुसरा रिजन दिसतोय का? येस. काय काय असं स्लोप मध्ये चेंज झाल्यासारखं वाटतं तुम्हाला? नो. नाही, इमिडिएटली चेंज होतं ना. आणि ही जर केबल बघितली आपण, तर याच्या आतमध्ये बघा तुम्हाला काय दिसते? काही वायर्स वगैरे असल्यासारखे वाटतात का? बघा बरं. वाटते का? होल्सच्या आतमध्ये कनेक्शन्स आहेत म्हणून असं कन्सिडर करा. याच्या आतमध्ये बघा तुम्ही, याच्या आतमध्ये आहेत का? हा, येस. त्याच्या Yes. भोवती Yes. दुसरं मटेरियल कोट केलेलं आहे, बरोबर आहे का? याच्या आतमध्ये जर पिन्स बघितल्या तर त्यांच्या भोवती दुसरं मटेरियल कोटिंग आहे का? आहे. मग त्याला तुम्ही क्लॅडिंग म्हणा. आणि जे आउटर मोस्ट प्लास्टिकचं रबरचं रिजन आहे त्याला शीत रिजन म्हणा. मग ते असं काही ऑर्डर मध्ये, काही स्लोप मध्ये चेंज होत नाहीये. ते इमिडिएटली चेंज होते. जर काही वायर केबलला मी काय केलं, असं क्रॉस सेक्शनल कट केला, इथून कट केला आणि मी क्रॉस सेक्शनल जर त्याला बघितलं, तर ही वायर, ही सिंगल वायरच आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे. त्याच्यानंतर इमिडिएटली दुसरं कव्हरिंग आपल्याला दिसणार आहे. किंवा त्या दोन्हींचं कुठेतरी मिक्सचर असेल आणि कमी प्रमाणामध्ये चेंज झाला असं दिसणार नाही. इमिडिएटली त्याच्यामध्ये चेंज तुम्हाला ऑब्झर्व होईल. क्लिअर? ओके. म्हणजे इथं बघा आता की हा जर तुमचा कोर रिजन असेल एवढा, तर त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय झाला? N1 झाला. इमिडिएटली तुम्ही सेकंड क्लॅडिंग रिजनला जाता म्हणजे तिथला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा कसा होतोय? चेंज होते. म्हणजे तिथे स्टेप दाखवल्यासारखं असं लक्षात ठेवा. सेकंड इज द क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू. क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू मधून तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. हा जो एवढा रिजन आहे आतमधला, हा काय तुमचा कोर रिजन आहे. इमिडिएटली कोर रिजन झाला का तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे की ज्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगळा आहे. आता बघा इथं आपण काय बघतो की साइड व्ह्यू. तुम्हाला झाले का ग्राफिक्स आहे का या सेमिस्टरला? नो. सेमिस्टरला आहे, सेकंड सेमिस्टरला आहे. आता बघा, तुम्ही कुठेतरी एखादा आपल्याला घर बांधायचं असेल आणि इंजिनियरकडे जाता, बघा आम्हाला थोडासा प्लॅन वगैरे दाखवा म्हणता ना. म्हणजे डिझाईन कसं असेल त्याचं, फ्रंट व्ह्यू म्हणजे समोरून बघितलं तर ते आपलं घर कसं दिसेल. साईड व्ह्यू जर एखाद्या बाजूनी दुसऱ्या बाजूनी जर बघितलं तर तो साईड व्ह्यू आपल्या घराचा कसा दिसेल. टॉप व्ह्यू जर आपण वरून जर त्या घराला बघितलं, आपलं जर प्लॅनला असेल, ते कसं दिसेल हे माहिती ना तुम्हाला. साईड व्ह्यू, फ्रंट Yes, sir. व्ह्यू, टॉप व्ह्यू माहिती ना. हा तसं. आता हा जो आहे ते आपली फायबर ऑप्टिक्सच आहे, पण हा कसा व्ह्यू आहे? आपला साईड व्ह्यू आहे. ह्या साईड व्ह्यूने जर आपण ऑब्झर्व केलं तर काय होते बघा, इथून एंटर झाली लाईट या कोर रिजन मध्ये एंटर झाली, तर आपण सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर मध्ये काय म्हटलं होतं की लाईट ट्रॅव्हल होती अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ द फायबर. फायबरच्या ऍक्सिसच्या अलॉंग लाईट प्रोपेगेट होते. बट इन दिस केस स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर, देर इज द number of modes, number of signals enters into the fiber and propagated from one point to the second point. What I say, suppose we can consider this is the first signal or this is the first light entering into the fiber, आणि ती जेव्हा एंटर होती तेव्हा वन पॉइंट वरून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत प्रोपॅगेट झाली. now we consider the another one light ray enters into the fiber. मग त्या दुसऱ्या लाईट रेचा असा काहीतरी वेगळा पाथ असेल, पण ते जेव्हा एंटर होती आणि वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट जेव्हा प्रोपॅगेट होते तेव्हा तिथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं. कशामुळे? ड्यू टू द चेंज इन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स.
रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कुठे चेंज आहे? ऍट द इंटरफरन्स और ऍट द बाउंड्री ऑफ द टू डिफरंट रिजन्स, दॅट इज द कोर रिजन अँड द क्लॅडिंग रिजन. येस येस, समजलं तुम्हाला? हा, म्हणजे इथे तिसरी कुठेतरी लाईट असेल. सर कदम सर बोला की सर. ओके, 2 ते 3 आहे लेक्चर. ओके, म्हणजे समजलं तुम्हाला? स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर मध्ये स्टेप्स दिसतात बघा तुम्हाला. म्हणजे आता बघा इथं मी हे क्लिअर करतो. बघा इथे तुम्हाला स्टेप वाटते का अशी काही स्टेप? स्टेप्स मीन्स काय असतं? व्हॉट इज स्टेप्स? स्टेप्स तुम्ही यूज करता ना, जेना आहे, जेना असतो बघा घरी वरती जाण्यासाठी. पायऱ्या फिरते ना. पायऱ्या पायऱ्या, राईट. हे स्टेप्स दिसतात का तसं तुम्हाला पायऱ्यासारखं? येस. Yes, this is the step index optical fiber. Why there is the step index optical fiber किंवा step index असं आपल्याला का ऑब्झर्व होते? Because in this case only two refractive indices are present, N1 and N2. जेव्हा त्या दोन्हीच्या इंटरफेस वरती आपली लाईट स्ट्राईक होते, तिथून तिचं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते. बघा आता. ओके, now we will discuss the what is the theory part. So multimode of fibers are further distinguished on the basis of the index profile. Index profile मध्ये इथे तुम्हाला पायऱ्या दिसतात का? दिसतात का पायऱ्या अशा? येस सर. येस सर. आता पुढचा जो दुसरा टाइप आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला पायऱ्या दिसणार नाहीत. इंडेक्स प्रोफाइल. ओके, so basically in this case there are two types. The first one is the step index type and the second one is the graded index type. So what is the step index optical fiber? In this type of core has uniform refractive index. See here, इथं बघा एवढी जी आहे ती रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कशी आहे? युनिफॉर्म आहे. and cladding has also uniform refractive index. इथं सुद्धा तुम्हाला टप्पा भेटला म्हणजे याची सुद्धा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स क्लॅडिंग रिजनची कशी आहे? युनिफॉर्म आहे. So you know आपल्याला माहितीच आहे N1 is greater than the N2. So okay, if there are two rays entering at the different angles of incidence with the axis, जर ऍक्सिसच्या अलॉंग जर आपल्याला ऍक्सिस वरती जर दोन वेगवेगळ्या रे जर इन्सिडेंट झाल्या तर त्या दोन्ही रे वेगवेगळ्या पाथनं वेगवेगळ्या टाइम इंटरवलनं वेगवेगळे लेंथ पास करून 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट काय करतात? ट्रॅव्हल करतात. सो दिस टू रेज ट्रॅव्हल डिफरंट पाथ लेंथ्स अँड द एमर्जिंग आउट ऍट डिफरंट टाइम्स. एकदा थोडस रीड करा व्यवस्थित, बी केअरफुली. जे मी ज्याला अंडरलाईन केले तेवढंच पहिल्यांदा रीड करा तुम्ही. दिस स्टेटमेंट्स और दिस सेंटेन्सेस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, क्लिअर सर येस. कॉन्सेप्ट नाही क्लिअर. ओके, कन्सेप्ट क्लिअर नाही. आय विल डिस्कस युझिंग द डिफरंट टाइप. Just 1 minute. I will take help of paint. Okay, my screen is visible. Paint. येस सर. येस सर. ओके, बघा आता काय सांगतो तुम्हाला की आपल्याकडे काय आहे की इंडेक्स प्रोफाइल आहे. म्हणजे काय सांगतो बघा आपण, स्ट्रेट लाईन आहे इथं इथपर्यंत एक आलंय. इंडेक्स प्रोफाइल पहिल्यांदा समजून घ्या.
काय नाही, सिंपल आहे, आपण डिस्कस करू. ओके, बघा आता सियर. सपोज हे काय आहे हो, हे जे रिजन आहे कशाचं आहे हो रिजन? एवढाच Core. रिजन हा काय आहे? कोर आहे का क्लॅडिंग? कोर रिजन. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N. N1. हा दुसरा रिजन कशाचा आहे हो? हा दुसरा Cladding. रिजन क्लॅडिंग. Clad. क्लॅडिंगचा आहे, याला काय म्हणतो आपण? N2. N2. ठीक आहे. हा फायबर आहे, कोर रिजन आहे, म्हणजे हा असा सिलेंड्रिकल असेल पुढे, बरोबर आहे? इथून असं पुढे कंटिन्यू असा असणार आतमध्ये. येस सर. इथून पुढे असा हा कंटिन्यू असणार आतमध्ये, बरोबर आहे? त्याच्या भोवती कोण आहे तुमचा? क्लॅडिंग रिजन आहे, Cladding. म्हणजे हा क्लॅडिंग रिजन असं पुढे कंटिन्यू असणार आहे. इथं इथून असणार आहे, इथून हा क्लॅडिंग रिजन पुढे कंटिन्यू असणार आहे. क्लिअर? आता बघा, मी ह्या कोर रिजन मध्ये आहे पहिल्यांदा. जर का मी या बाउंड्री पास करून, हे रेड लाईन पास करून जर पुढे गेलो तर इमिडिएटली मला क्लॅडिंग भेटतो का? Yes. येस. बट त्याच्या आतमध्ये या रिजन मध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा सेम असेल का व्हेरिएबल असेल? तुमच्या कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स या रिजन मध्ये Same. Uniform. पूर्ण त्या रिजनला सेम असणार सर. युनिफॉर्म असणार आहे, बरोबर आहे? या रिजन मध्ये पूर्ण रिजन. Yes, sir. Like this, the refractive index of cladding region in this region uniform or different? Uniform. या Same, रिजन sir. युनिफॉर्म. काय अडचण आहे का तुम्हाला इथपर्यंत? नो. नाही. No, sir. ओके, ही पहिली केस झाली ना. आता आपण दुसरी साइड व्ह्यू ड्रॉ करूयात आपण. जस्ट 1 मिनिट. पुढे ह्याला पॅरलल आहे, बरोबर? एवढं लक्षात राहू दे. इथं पुढं इथं हा तुमचा साइड व्ह्यू झाला. ठीक आहे, आता मला सांगा की मी एखादी रे याच्या आतमध्ये एंटर केली. हा कोर रिजनच्या आतमध्ये एंटर होत असते ना. सपोज इथं त्याचा ऍक्सिस आहे, हा ऍक्सिस आहे असं म्हणा. ऑरेंज कलर ऍक्सिस आहे, तिसरं काही नाही तिथं. ऍक्सिस नकोच, ऍक्सिस नकोच. सपोज एखादी लाईट या कोर रिजनच्या आतमध्ये एंटर झाली, इथं आले, कोर क्लॅडिंगच्या बाउंड्रीवरती आली, तर तिथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल का कंटिन्युअसली पुढे क्लॅडिंग रिजन मध्ये जाईल? Total internal. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इथं येईल. ऑदर सरफेस वरती आली अपोजिट साइडला, तिथं पुन्हा त्याचं काय होईल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होईल. पुन्हा इथं टोटल इंटरनल. लाईक दिस द फर्स्ट रे प्रोपॅगेटेड फ्रॉम 1 पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. एक रे पास झाली. काय अडचण आहे का तुम्हाला? No. इथं स्टेप सारखं दिसते का तुम्हाला? बघा बरं एकदा. Yes, sir. येस सर. वी हॅव सेकंड रे. ही दुसरी रे कुठंतरी एंटर झाली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन झालं, प्रोपॅगेट झाली. काय अडचण आहे का तुम्हाला इथं? No. अशा नंबर ऑफ रेज याच्या आतमध्ये एंटर होऊ शकतात का? Yes. येस सर. डेफिनेटली येस सर. येस. यस. सियर इथं काय सांगते बघा. कोर हॅज युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आपण बघितलं का तिथे युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? Yes, sir. क्लॅडिंग हॅज ऑल्सो युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. Yes, Yes, sir. sir. N1 is greater than the N2. Yes. Yes. Yes, sir. आता इथे एक्झाम्पल दिलं. सपोज देर आर टू रेज एंटरिंग ऍट द डिफरंट अँगल्स इन्सिडेंट विथ द ऍक्सिस. ऍक्सिस बरोबर आपण दोन रे वेगवेगळ्या दाखवल्या का आतमध्ये इन्सिडेंट झालेल्या?
येस सर. त्या रे एकाच पाथनं ट्रॅव्हल झाल्या का वेगवेगळ्या पाथनं ट्रॅव्हल झाल्या? वेगवेगळ्या पाथनं ट्रॅव्हल झाल्या विथ लेंथ अँड एमर्ज आउट ऍट डिफरंट टाइम्स. एखादी रे म्हणजे दोन वेगवेगळ्या आल्या वेगळ्या टायमिंगला, पण एकाच टायमिंगला बाहेर पडतील असं काय आहे का? नाही. जी पहिल्यांदा आतमध्ये एंटर झाली ती पहिल्यांदा बाहेर पडेल, जी दुसऱ्यांदा एंटर झाली ती दुसऱ्यांदा बाहेर पडेल. बरोबर आहे? स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर. याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोर रिजन अँड रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द क्लॅडिंग रिजन आर युनिफॉर्म. N1 इज युनिफॉर्म अँड N2 ऑल्सो युनिफॉर्म. हे दोन्ही युनिफॉर्म आहेत. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस व्हॅरी होत नाहीत. आता समजलं का ज्यांना समजलं नव्हतं त्यांना? येस सर. Okay. Shall we go to the last and the third type? येस सर. Yes. अरे अजून काही सब्जेक्ट क्लिअर झालं नसेल तर तुम्ही विचारू शकता, काही अडचण नाही. आपल्याला खूप टाइम आहे सिलेबस संपण्यासाठी. Okay, the second type of the multimode optical fiber is the graded index optical fiber. Before that, we will take a help of a pen and we will discuss the how was the actual structure of the core region. Core region चे पहिल्यांदा स्ट्रक्चर काय असते हे आपण बघूयात. ओके, ठीक आहे. Just 1 minute. Sorry for disturbance. Okay. आता first we will discuss the how was the structure of core region. ओके, ठीक आहे. आता जसं आपण जे ट्राय केलं तेच आपण इथं थोडंसं बघूयात आपण. ओके, फर्स्ट कोणता रिजन होता आपला? कोर रिजन. सपोज वी हॅव कोर रिजन. दिस इज द कोर रिजन. कोर रिजनच्या भोवती कोण आहे तुमचा? क्लॅडिंग. क्लॅडिंग. इथं तुमचा सेकंड रिजन जो आहे तो क्लॅडिंग रिजन आहे. आता मला सांगा, या कोर रिजनचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो आपण याच्या आधी कसं म्हणत होतो, काय आहे म्हणत होतो? हा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे या रिजन युनिफॉर्म आहे असं म्हणत होतो या रिजन मध्ये. बरोबर आहे. आणि सेकंड, हा जो तुमचा क्लॅडिंग रिजन आहे त्याचा सुद्धा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा आहे म्हणतो तो? हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स but here the refractive index of the core region is non-uniform. The refractive index of the core region is non-uniform, but the refractive index of the cladding region is uniform. क्लॅडिंग रिजनचा जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो कसा आहे? युनिफॉर्म आहे. आणि कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा आहे तुमचा? नॉन युनिफॉर्म. लक्षात आलं तुमच्या? मी काय सांगितलं तुम्हाला इथं कशामध्ये चेंज आहे? कोर रिजनच्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मध्ये चेंज आहे. तुमचा क्लॅडिंग रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा आहे? युनिफॉर्म आहे. मग क्लॅडिंग रिजनचा जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स युनिफॉर्म असेल आणि कोर रिजनचा जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हॅरी असेल तर समथिंग येस देयर इज द डिफरन्स. व्हॉट इज दॅट डिफरन्स? सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू ऑफ ओनली कोर रिजन. व्हॉट आय से, याच्यामध्ये वेगवेगळे रिजन्स नाही आहेत की कोर आहे, क्लॅडिंग आहे, शीत आहे. ही जी फिगर तुम्हाला दिसते का? सी हियर दिस फिगर, ही फिगर तुम्हाला दिसते का? येस सर. येस सर. याच्यामध्ये फक्त हा कोरच रिजन आहे, याच्यामध्ये क्लॅडिंग रिजन नाही. सपोज इथे एक सेंटर आहे असं समजा की या फायबरचा इथं सेंटर आहे, म्हणजे जिथून ऍक्सिस पास होतो रेड कलरचा.
मग काय चेंज आहे याच्यामध्ये, या कोर रिजनचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मध्ये काय चेंज आहे? सो इन द कोर रिजन देर इज द कॉन्सेंट्रिक मटेरियल्स, सर्कल्स, डिफरंट लेयर्स, वेगवेगळ्या मटेरियल्सचे वेगवेगळे लेयर्स आहेत. इफ वी कन्सिडर द डिफरंट मटेरियल्स, जर का आपण वेगवेगळे डिफरंट मटेरियल्स कन्सिडर केले तर त्यांचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा सारखा असेल का डिफरंट असेल? डिफरंट. डिफरंट. असा असेल तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तिथं डिफरंट असेल. बघा आता आपण पहिल्यांदा याच्या आधी काय म्हणत होतो, हा टोटलचा इथपर्यंतचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय म्हणत होतो आपण? N1 म्हणत होतो. काय म्हणत होतो? N1 एवढा आहे असं म्हणत होतो, बरोबर आहे का? आणि N1 काय म्हणत होतो की युनिफॉर्म आहे म्हणत होतो, एकच रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, एकच मटेरियल आहे असं म्हणत होतो. बट इन ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर, in that core region there is the different concentric layers of the different materials, वेगवेगळ्या मटेरियलचे वेगवेगळे लेयर्स आहेत, and that different materials having the different refractive indices, त्या डिफरंट मटेरियलचे वेगवेगळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस आहेत. म्हणजे जो आतमधला जो कॉन्सेंट्रिक लेअर आहे ना, हा लेअर, हा फर्स्ट लेअर, त्याला म्हणूयात की आपण 1, 2, 3, 4 and 5, हे 5 वेगवेगळे लेयर्स आहेत. मग जो इनरमोस्ट लेअर आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कसा आहे? ग्रेटर आहे, ग्रेटर दॅन द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड द फिफ्थ लेअर. आता बघा मी काय सांगितलं तुम्हाला, कोर रिजनच्या आतमध्ये वेगवेगळ्या मटेरियलचे लेयर्स असते आणि ते वेगवेगळ्या मटेरियलचं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडायसेस कसं असतं? वेगळं असतं. मग जो सर्वात आतमधला जो लेअर असतो, समजा इथं आपण कोणता म्हटलं लेअर, लेअर नंबर 1, याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा ग्रेटर दॅन असणार आहे कोणापेक्षा? हो, ग्रेटर दॅन द लेअर 2, 3, 4 and 5. If we consider the layer 2, the refractive index of the layer 2 is greater than the layer 3, 4 and 5, but smaller than the फर्स्ट लेअर. म्हणजे आपण जसं सेंटर कडून या बॉर्डर कडे आउटर मोस्ट लेअरला जाईल तसं तसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इन्क्रीज होत जाईल का डिक्रीज होत जाईल? सेंटर पासून तुम्ही जसं जसं बाहेर जाचाल तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होईल? डिक्रीज होत जाईल. आणि जसं तुम्ही बॉर्डर कडून सरफेस वरून आतमध्ये सेंटर कडे जाचाल तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होत जाईल? इन्क्रीज होत जाईल. काय होत जाईल? इन्क्रीज होत जाईल. आता बघा स्ट्रक्चर मध्ये काय फरक पडला. या कोर रिजनच्या वेळेस काय म्हटलं आपण, तिथे डायरेक्टली स्टेप पडते, म्हणजे तिथं तुमचा असा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायरेक्ट स्टेप होतं, बरोबर आहे. आता या कोर रिजन मध्ये मी पुन्हा काय सांगितलं की असे वेगवेगळे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आहेत, असे वेगवेगळे लेयर्स आहेत. मग तिथं लाईटचं बेंडिंग कसं होतं? तिथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होतं का? येस, देयर इज द बेंडिंग ऑफ पाथ. त्या लाईटचा रेचा पाथ बेंड होतो, पण कसा होतो? एकदम स्टेप मध्ये होतोय का? नाही, असं काहीतरी सर्कल मध्ये होतो. बघा पहिल्या लेअर पासून दुसऱ्याकडे गेलं का काही प्रमाणामध्ये बेंड होते, परत बेंड होते, परत बेंड होते, असं कॉन्सेंट्रिक लेयर्स तयार होत असतात. असे काहीतरी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स तयार होत असतात. ओके, आय विल शो यू. Okay, see here. My screen is visible, PPT? Yes, sir. Okay, see the last figure number C, side view. या साइड व्ह्यू मध्ये तुम्हाला एकदम स्टेप दिसते का असं काहीतरी ग्रेडेड इंडेक्स असं स्मूथली चेंज झालेलं दिसते? स्मूथली चेंज. कशामुळे ते स्मूथली चेंज झाले? डिफरंट लेअर. To the different concentric layers having the different refractive indices. म्हणजे असं कंटिन्युअसली असणार आहेत, मग ते स्मूथली बेंड होत जाईल, असं तुम्हाला काहीतरी कर्वड शेप येत जातो आणि याप्रमाणे तुमची ग्रेडेड टाइप तुमची लाईट एका पॉइंट वरून दुसऱ्या पॉइंट मध्ये प्रोपॅगेट होत जाते. ओके, सियर व्हॉट इज द थेरी पार्ट? या थेरी मध्ये काय सांगितलंय बघा एकदा. सो इन केस ऑफ अ ग्रेडेड इंडेक्स फायबर, द कोर हॅज नॉन युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आपण म्हटलं का कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स युनिफॉर्म आहे का नॉन युनिफॉर्म आहे म्हटलं होतं? नॉन युनिफॉर्म आहे म्हटलं होतं. सो the core has a non-uniform refractive index that gradually decreases from the center towards the core cladding interface. जसं तुम्ही सेंटर कडून इंटरफेस कडे बाहेरच्या बॉर्डर कडे जाचाल तसा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिक्रीज होत जातो का इन्क्रीज होत जातोय?
decrease, Decrease. decreases from center towards the core cladding interface. The cladding has uniform refractive index. मी म्हटलं का क्लॅडिंगचा चेंज होतोय? नाही, क्लॅडिंगचा कसा आहे म्हटलं होतं? युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके, सो हिअर so light rays continuously bend and travel a periodic path along the axis. So the ray entering at the different angles follows different paths with the same period, both in space and the time. So this is the graded index optical fiber. Basically तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारला जातो न्यूमेरिकल याच्यावरती की the refractive index of the core region in the graded index optical fiber is uniform or non-uniform? non-uniform, Non-uniform. In step index multimode optical fiber, the refractive index of the core region is uniform, Uniform. in graded index optical fiber, the refractive index of the cladding region uniform, uniform. Good. लक्षात आलं? हेच आहे तुमचं ग्रेडेड कशामुळे आहे आणि स्टेप इंडेक्स काय आहे आणि सिंगल मोड काय आहे. ओके, नाउ वी गो टू द लास्ट point of this chapter or the sub unit of this chapter, that is the applications or the advantages of optical fiber over the wire communication. जर advantages म्हणायचं म्हटलं तर आपल्याला मग त्याच्यासाठी कंपॅरिझन करावं लागेल आपल्याला. सो हिअर वी कम्पेअर द ऑप्टिकल फायबर विथ द वायर कम्युनिकेशन. जे वायर कम्युनिकेशन होतं पहिलं त्याच्याबद्दल जर त्याच्याशी आपण जर कम्पेअर केलं तर हिअर देर आर नंबर ऑफ advantages of the optical fiber over the wire communication. What is the first advantage? The information carrying capacity of the optical fiber is very high. लाईटचे सिग्नल पास होते, त्याच्यामुळे जी इन्फॉर्मेशन आपण कॅरी करू शकतो ते सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स पास करू शकतो. कम्युनिकेशन जास्त प्रमाणामध्ये ऍज कम्पेअर टू द वायर कम्युनिकेशन. ड्यू टू द लो वेट अँड स्मॉल साइज इट इज सुटेबल इन स्पेस अँड द एरोनॉटिकल ऍप्लिकेशन्स. तुम्ही बघा ती लॅन केबलची तुम्ही बघता LAN, त्याच्यामध्ये त्याचं वेट असतं का काय? साईजला पण स्मॉल असते आणि त्याच्यामध्ये काय वेट असतं का, वजन असतं का जास्त? नाहीये. दॅट्स वाय वी कॅन यूज दिस ऑप्टिकल फायबर्स इन स्पेस अँड द एरोनॉटिकल ऍप्लिकेशन्स. सो इट हॅज लो कॉस्ट बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ दॅट ऑप्टिकल फायबर इज द ग्लास मटेरियल विच इज अवेलेबल इन प्लॅनेटरी ऑन द अर्थ. हा जो ग्लास साठी जे रॉ मटेरियल आहे ते आपल्याला अर्थवरती कुठेही इझिली अवेलेबल होते. त्याच्यामुळं ह्या ज्या ऑप्टिकल फायबर आहे त्याची कॉस्ट कशी आहे? लो कॉस्ट आहे. आता तुम्ही म्हणसाल की सर इथं कोणतेही मटेरियल असेल त्याचं कुठेही म्हणजे अर्थवरती अवेलेबलच आहे. बट एक बल्क क्वांटिटीमध्ये अवेलेबल असणं आणि काही मटेरियल खूप स्मॉल क्वांटिटीमध्ये अवेलेबल असणं याच्यामध्ये फरक आहे ना. जर समजा सोनं असं कुठं पण मातीत इकडे तिकडे दगड सापडायला लागल्यासारखं सापडलं असतं तर आज त्या सोन्याला काय किंमत राहिली असती का? नाही ना. No, sir. ओके, म्हणजे बल्क क्वांटिटीमध्ये ते मटेरियल अवेलेबल असणं आणि स्मॉल क्वांटिटीमध्ये कमी प्रमाणामध्ये ते मटेरियल अवेलेबल असणं याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. ओके, सो आता पेट्रोलच्या विहिरी इराण इराकलाच आहे, ते त्यांचं नशीब आहे. आपल्याकडे असते तर पेट्रोल एवढं झालं असतं का? आपण कोणाला पण दिलं असतं, नाही तर असं पाईप रस्त्यावरती सोडलं असतं. बरोबर आहे ना? ओके, सो Yes. ऑप्टिकल फायबर्स आर इन्सुलेटर्स. असं कुठं ऐकलंय का हो की ऑप्टिकल फायबरला कोणीतरी धरले आणि त्याला शॉक लागून तो माणूस गायब झाला किंवा शॉर्ट सर्किट No, sir. झाले, सगळं जळून गेलं, हे ते ऐकलंय का कधी? हा, एखाद्या मोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये ऑप्टिकल फायबरच असेल पण तिथं लाईट असते, वायर्स असतात, त्याच्यामुळे तिथे शॉर्ट सर्किट वगैरे झालं असेल. पण ड्यू टू द ऑप्टिकल फायबर देर इज द नो शॉर्ट सर्किट और द स्पार्किंग. Okay, so optical fibers are insulators, so they are free from sparking and the short circuit or the leakages. So it is not affected by electromagnetic influence or the interference and radio frequency interference. Whatever electromagnetic waves ज्या काही असतील किंवा रेडिओ वेव्स असतील
त्यांचा इफेक्ट या या ऑप्टिकल फायबरवरती काही होत नाही, त्याच्यामुळे ते फ्री आहे त्याच्यापासून. ओके, सो थ्रू द ऑप्टिकल फायबर्स क्रॉस टॉक पॉसिबिलिटी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड. आता सुद्धा काही वेळेस आपला कॉल कुठंतरी रॉंग आपण म्हणतो ना क्रॉस कनेक्शन झालं असं होते. बट पहिले जे वायर कम्युनिकेशन होतं किंवा आता जे कोणी वायर कम्युनिकेशनची हेल्प घेते तिथं हे क्रॉस टॉकिंग किंवा जे क्रॉस कनेक्शन म्हणतो ते जास्त होतं, तसं ऑप्टिकल फायबरच्या थ्रू क्रॉस कनेक्शन हे कमी होते. ओके, सो ऑप्टिकल फायबर हॅव वायडर बँड विड्थ. यू नो द बँड विड्थ माहिती का तुम्हाला? बँड विड्थ बरं माहिती आहे का बँड विड्थ हा कन्सेप्ट? Yes. गॅप म्हणजे दोन्ही मधला गॅप. सर्वांना नो हेच सर, ते माहिती? गॅप नाही सर. नाही नाही नाही, गॅप नाही. तुम्ही एखाद्या band- रेडिओ वगैरे ऐकता, तर ते FM थोडक्यात आपले ऐकता, सर ते आपले सिमचे yes. टावर्स असतात की सर, त्यांच्यासारखं असते सर ते. फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला माहिती आहे का हो? हे कम्युनिकेशन एअरटेल वाले, आयडिया वाले, जिओ वाले हे येस सर, त्यांचं आलंय स्पेस सर आता मधली एअरटेल फायबर. फ्रिक्वेन्सी त्यांनी विकत घेतलेली असते. आता तुमचा रेडिओ सिटी 91.9 93 काय आहे बघा, ते तेवढ्याच फ्रिक्वेन्सीला का लागते? म्हणजे सिग्नल्स तेवढ्याच फ्रिक्वेन्सी का आपल्याला कॅप्चर झाल्यानंतर काहीतरी कम्युनिकेशन होतं, कशामुळे होतं? तर त्यांनी त्या फ्रिक्वेन्सीच्या सिग्नल्स हे किंवा स्पेस मधलं विकत घेतलेलं असतंय. ते तुमचे ते बँड विड्थ असतात बघा, लक्षात राहू देत. ओके, ठीक आहे. दे कॅन सर, येस. आणि त्या वॉकी टॉकीचं कसं असतं मग सर? ते तर विकत नाहीत ना घेत. ओके, ठीक आहे. आता या मागच्या 2 दिवसाखाली थोडेसे आपले इंटरनेटचे सिग्नल्स वगैरे कमी आलते, माहितीत का? येस. येस. कशामुळे आलते? कशामुळे आलते? ठीक आहे, लेयर्स असते डिफरंट. माझ्या माहितीनुसार, त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला माहिती असेल तर थोडंसं बघा. मला एवढं 100% माहिती नाही. पण आपण जे वॉकी टॉकी यूज करतो ते लिमिटेड एरिया पुरते असते. तुमची एखादी शुगर इंडस्ट्री असेल किंवा एखादी मोठी इन्स्टिट्यूट असेल, सिग्नल तेवढ्या पुरतेच आपण पास करत असतो आणि आपण जनरेट केलेले सिग्नल्स असतात तेवढे. का आपण कुठं तर मुंबईवरून वॉकी टॉकीला बोलतो इथं खरसोळीतनं किंवा पंढरपुरातनं किंवा तुमच्या सोलापुरातनं, असं होतंय का कधी? नो सर. नाही नो सर. नाही. वॉकी टॉकी कुठे यूज करते की आता पंढरपूरची वारी आहे, पंढरपूरचा जो काही एरिया असेल की 1 किलोमीटर पर्यंत 1.5 किलोमीटर पर्यंत एवढ्या एरियामध्येच वॉकी टॉकी चालते. मग मे बी त्यांचे काहीतरी सिग्नल्स ते हे करत असतील. व्हॉट इज दॅट, सिग्नल इथून जर जनरेट केले तर तेवढ्या एरियामध्ये ते त्यांचं नेटवर्किंग होत असेल. पण अजून एक लक्षात घ्या, त्याच्यासाठी आपण काहीतरी पैसे पेड करत असतो. फुकट होत नसतं इंटरनेट नेटवर्किंगला, हे सुद्धा लक्षात राहू देत. आहेत का माहिती? येस सर. वॉकी टॉकीचे सिग्नल्स हे करण्यासाठी आपण नेटवर्कसाठी काहीतरी पैसे पेड करत असतो. तर ते त्यांच्यातली फ्रिक्वेन्सी काहीतरी देत असणार आहेत, नक्कीच, डेफिनेटली. फुकट होत नाही, नाहीतर कोणतरी एखादे डिव्हाइस तयार केले आणि ते कनेक्ट करायला लागले नाही. ओके, सो दे कॅन विथस्टँड एक्स्ट्रीम टेम्परेचर. जर का आपल्याकडे टेम्परेचर वाढत चाललं, कमी झालं, तर त्याचा इफेक्ट एवढा दॅट मच इफेक्ट या ऑप्टिकल फायबर वरती होत नाही. सो दीज आर द some of the very important advantages of optical fiber over the wire communication. And the last slide of this chapter is the applications of the optical fiber. Next lecture कोणाचं आहे? Last lecture? मेकॅनिक्स. Okay, just within the 2 minutes we will conclude our chapter. Quick fast. So as the fiber communication has large bandwidth. बघा आता मी काय म्हणतोय, फायबर कम्युनिकेशन ची बँडविड्थ लार्ज असते कारण त्याच्यामध्ये स्पेस सिग्नल्स पास होत असते. बट इफ वी कन्सिडर द केबल मधून वेगवेगळे सिग्नल्स आपण पास करू शकतो का? वेगवेगळी लाईट पास करू शकेल का? नो सर, एकच असणार. एकच असणार आहे. सो ॲज फायबर कम्युनिकेशन हॅज लार्ज बँडविड्थ, द सिस्टीम इज कॅपेबल ऑफ हँडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ चॅनल्स. जास्तीत जास्त चॅनल्स त्याच्यावरून आपण ऑपरेट करू शकतो. So the fiber optic system is widely used in transmission of digital data generated by the computers. Basically, we use the optical fiber. जिथं आपण हे LAN communication असतं. What is that LAN? LAN, local
एरिया नेटवर्क, तिथं आपण हे ऑप्टिकल फायबर्स वगैरे जास्त यूज करत असतो. वेअर वी यूज द ऑप्टिकल फायबर्स फॉर द transmission of digital data which is generated by the computers. So it is used for the signaling purpose. This optical fiber we use for the transfer the signals. So like this, these are the very important applications of the optical fibers in the military, in the communication, or in the industrial automations, or the process of controls, instrumentations, electronic instrumentations, where we use the optical fibers. So मी याच्या नोट्स पीपीटी ग्रुपवरती शेअर केलेत, सॉरी त्या लिंक वरती शेअर केलेत. तुम्ही लिंकला विजिट करा, तुम्हाला नोट्स आणि पीपीटी तिथून भेटून जातील. सो क्विक फास्ट पुट युअर नेम अँड रोल नंबर इन चॅट बॉक्स. 1 2 3 4. Roll number 10, roll number 13. 16, 25, 1, 3. ऋषिकेश खेडेकर. ऋषिकेश is present. Rishikesh, I call absentee numbers. Please check it. Roll number 10, 13, 25, 31, 33, 35, 38, 43, 49, 62. And Rishikesh also 64. Okay, so these are the absentee numbers. Okay, so today we stop here. In the next lecture we will discuss the numericals and the MCQs based on the fiber optics. आता आपले राहिले किती चॅप्टर? 2 चॅप्टर राहिले. लास्ट चॅप्टर that introduction to quantum mechanics and nanotechnology. Basically this chapter is based on the, you know, that de Broglie hypothesis. Yes. That point we तर will फक्त ऐकलंय सर. ऐकली काय? 11वी 12वीला आहे ग्रेड दादांनो, असं का? म्हणजे तसे आमचे सर तसेच म्हणले तुम्हाला पुढे घेतात, आता इम्पॉर्टंट नाही. ओके ठीक आहे. आता बघा, तुम्ही तुमचा सिलेबस तुम्हाला Yes. सरांनी दिलाय बरोबर आहे. सिलेबस मध्ये जसे जे पॉइंट आहेत जसे आहेत तेवढे तर आपण तरी डिस्कस करतोय. असं म्हणत नाही की तुम्हाला पुढे आहे अजून ते पुढे सांगतील वगैरे, नाही. 12वी 11वी 12वी सारखं फिजिक्स तुम्हाला त्याच्या आधी पण कधी नव्हतं आणि त्याच्या पुढे पण कधी नसणार. 11वी 12वीचं फिजिक्स खूप हे आहे, काय म्हणतो आपण त्याला, एवढी Vast इझी आहे. नाहीये, वास्ट आहे, एवढी इझी नाहीये. प्रत्येक स्टेप्स, प्रत्येक फॉर्म्युला, प्रत्येक डेरिवेशन कसं आलं, कुठून आलं, पॉइंट टू पॉइंट आहे आणि ते सर्वात महत्वाचं आहे. ओके ठीक आहे. थोडस व्यवस्थित प्रिपरेशन करा, टेस्ट अटेंड करा सर्वांनी. टेस्टच्या आधी जर कोणाला काही प्रॉब्लेम असतील, MCQ ला कोणत्या प्रॉब्लेम असेल, काही डाऊट्स असतील, कन्फ्युजन असतील तर मला इमिडिएटली मेसेज टाका किंवा कॉल करा. वी विल डिस्कस ऑन दॅट पॉइंट. पण टेस्ट ओपन करून काय प्रॉब्लेम आला तर विचारू नका. ओके, टुडे वी स्टॉप हिअर. थँक्यू.